First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture we shall study the next part, that is algebra of sequences. In that algebra of sequences, actually this is the lecture number 10. This is the lecture number 10, and in this lecture algebra of sequences we shall study. Now देखो अभी इस लेक्चर में algebra of sequences, अब तक हमने क्या स्टडी किया है? Convergent sequence, divergent sequence, limit point of a sequence, okay, Cauchy sequence, Cauchy convergent sequence. These are the syllabus we have studied already. See this. Total these parts we have studied. Now हमें क्या करना है? अभी algebra of sequences के बारे में डिस्कस करना है. We shall study this algebra of sequences. यहाँ पे हम algebra of sequences का स्टडी करेंगे. तो इस algebra of sequences में देखो some important theorem and then monotonic sequence and subsequences. This is the last part of this second unit. So algebra of sequences में एक बहुत important 4 theorems है, तो आपको वो 4 थ्योरम डिस्कस करना है. तो चलो हम अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस की तरफ बढ़ते हैं. सी दिस अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस. अलजेब्रा का मतलब क्या होता है रे स्टूडेंट्स? बताओ बोला मुझे. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है ये मुझे बताइए. अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा यानी कि एडिशन, प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? अल्जेब्रा ऑफ सिक्वेन्सेस. परत एकदा मी सांगतो, बरेचसे विद्यार्थी ऑनलाइन येत नाहीत. खूप विद्यार्थी ऑनलाइन येत नाहीत. ऑनलाइन येणं गरजेचं आहे. जे विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन प्रेझेंटी माझ्याकडे आहे, ऑनलाइन लेक्चर सर्वच करतात, त्याच विद्यार्थ्याला एक्झाममध्ये बसू दिलं जाणार आहे. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना बसू दिलं जाणार नाही. लक्षात ठेवा. पृथ्वीराज जाधव लवकर यायचं रे. वैष्णवी हल्लाळे, योगेश, ओके, सीमा ठाकूर, ठीक है. सो वी शैल, ऐश्वर्या अंधारे, ठीक है. चलो हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस. इन दिस सेक्शन we shall study the algebra of sequences. In that algebra we shall discuss the operations. Number 1, addition, sequences. एडिशन करना है. सेकंड, सब्ट्रैक्शन. थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस. आणि फोर्थ, डिविजन of sequences. Multiplication of sequences and division of sequences. Okay, now definition. अलजेब्रा की डेफिनेशन देखो क्या है. डेफिनेशन, let the sequence an
and let the definition let the sequences an and bn are two sequences having nth terms are an and bn respectively. See this, here in this case an and bn, the sequences an and bn are two sequences whose nth terms are an and bn respectively. Then an plus bn comma an minus bn, nth term ची addition, nth term ची subtraction, an minus bn, an into bn and an divided by bn are called the sum. Sum means addition, difference means subtraction. क्षीरसागर ऐश्वर्या लवकर यायचा, उशिरा जॉइन नाही व्हायचं. थर्ड प्रोडक्ट and division, or we can write it as a quotient. Generally you can write as a division or we can write as a quotient. Quotient of sequences an and bn. हा परत एकदा डेफिनेशन पहा. Let the sequences an and bn are two sequences having nth terms are an comma bn, an and bn respectively. Sequence an ची nth term आपण an small an मानली, sequence bn ची nth term small bn मानली. Then an plus bn, an minus bn, an into bn and an divided by bn are called the sum, comma difference, comma product and quotient of sequences. याला काय म्हणतात? quotient of sequences. ओके, आता याच्यावरचा बेस्ड थेरम आहे, ॲडिशनचा थेरम, समचा थेरम आहे. आपण फर्स्ट थेरम घेऊ. राईट डाऊन थेरम फर्स्ट. थेरम फर्स्ट थेरम आहे. दिस इज अ फर्स्ट थेरम. त्याची स्टेटमेंट if an and bn are two sequences an and bn are two sequences such that limit n tends to infinity an is equals to a and limit
and 1 minute, limit n tends to infinity Bn is equals to B, then prove that नंबर 1 एडिशन थ्योरम प्रूव करना है आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस bn which is equals to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn which is equals to a plus b। सबसे इंपॉर्टेंट ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस bn इज इक्वल्स टू a प्लस b। आपको क्या प्रूव करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस bn, इसका रिजल्ट आपको a प्लस b दिखाना है। इतना ही एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, एवढंच क्वेश्चन परीक्षेमध्ये विचारतात, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस bn इज इक्वल्स टू a प्लस b। दुसरा जो पार्ट आहे दोन्हीपैकी एक विचारतात एग्जाम मध्ये, मायनसचा थेरम आपण दोन्ही एकत्रच घ्यायला लागलो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an माइनस bn which is equals to same limit n tends to infinity an minus limit n tends to infinity bn, that can be written as a minus b। हा दोन थेरम आहेत ऍक्च्युअली, एक्झाम मध्ये एकच विचारतात, लक्षात ठेवा, ॲडिशनचा तर विचारतात किंवा सबट्रॅक्शनचा तर विचारतात। मी दोन्ही कंबाईन करून दिलेला आहे कारण ही परत परत स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही म्हणून, पण ॲक्च्युअली थेरम फर्स्ट अँड थेरम सेकंड असं करा, थेरम फर्स्ट आणि थेरम सेकंड तुम्ही लिहू शकता सेपरेट, हे एक प्रूफ असेल आणि हे एक प्रूफ, वरचा पार्ट सेम असेल, म्हणून लक्षात ठेवा थेरम इथं दोन आहेत, फर्स्ट आणि सेकंड, तरी मी एकत्रच स्टेटमेंट दिलेले। आपण फर्स्ट थेरम प्रूफ करू, प्रूफ फर्स्ट, सी दिस प्रूफ, फर्स्ट थेरमचं प्रूफ करू। तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहित असताना सर्व विद्यार्थ्यांनी दोन्ही थेरम सेपरेट लिहा, दोन्ही थेरमच्या स्टेटमेंट सुद्धा सेपरेट लिहा। ओके, तर ठीक आहे, आता आपण लिहून घेऊ आन्सर प्रूफ। गिवन दॅट द an and bn be the two sequences such that, काय दिलं पहा, इथं काय दिलं आणि काय प्रूव्ह करायचे बघा, सिक्वेन्स an आणि सिक्वेन्स bn चे लिमिट दिलेले आहेत। नाउ हियर द लिमिट ऑफ सिक्वेन्स an इज a, लिमिट ऑफ सिक्वेन्स bn इज b, सिक्वेन्स an चं लिमिट आणि bn चं लिमिट आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे। चला विद्यार्थ्यांनी आन्सर द्या रे, आपल्याला ॲडिशन थेरम प्रूव्ह करायचे का सबट्रॅक्शन थेरम प्रूव्ह करायचे, फर्स्ट केसमध्ये सर्वांनी आन्सर द्यायचा, लिहून कोणीच घ्यायचं नाही, मी शिकवत असताना, मी टीचिंग करत असताना लिहून कोणीच घ्यायचं नाही, फक्त प्रत्येकाने चॅट बॉक्समध्ये विचारल्याबरोबर क्वेश्चनचं आन्सर द्यायचं आणि नंतर मग रिवाइज करून, व्हिडिओ रिवाइज करून मग आन्सर ही करत आहे। ठीक आहे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस bn इज इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, तर अशा पद्धतीनं हे होतं। चला ठीक आहे, पहिला थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचे, मग दिलंय काय कंडिशन, an आणि bn आर टू सिक्वेंसेस सच दैट लिमिट ऑफ an इज a, लिमिट ऑफ bn इज b। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गिवन दैट द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an is equals to a and limit n tends to infinity bn is equals to b। आता तुम्हाला माहित आहे, सर्व विद्यार्थ्यांना माहित आहे, लिमिट जर असेल, एखाद्या सिक्वेन्सचं जर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्याला एक डेफिनेशन आहे मॉडच्या फॉर्ममध्ये। कोणते आहे डेफिनेशन सांगा रे, आता मला इथं डेफिनेशन लिहून दाखवा पहिल्यासाठी, काय डेफिनेशन आहे,
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, एनचं जर लिमिट ए असेल तर त्याला मॉडच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहिता येतं? बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हा काय रे सांगा? फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 शॉर्ट मध्ये सांगायचं, देअर एक्झिस्ट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर m1, सी दिस m1, दोन आहेत ना इथं पहा, दोन लिमिट असल्यामुळं दोन पॉझिटिव्ह इंटिजर घे. देअर एक्झिस्ट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर्स m1 and m2 such that, पहा रे दोन लिमिट असल्यामुळं दोघांसाठी डेफिनेशन द्यायचं. व्हेरी गुड, साक्षी चाकूरकरचा आन्सर सर्वात अगोदर आला आणि करेक्ट आलं. व्हेरी नाईस साक्षी चाकूरकर. सो वी कॅन राईट धिस एज मॉड ऑफ an मायनस ए विच इज लेस दॅन, आता दोन असल्यामुळे आपण काय करू, इप्सिलॉन बाय 2 घेऊ, कॉमा फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m1. याला इक्वेशन नंबर द्या 3. हा बरोबर आहे योगेश वाघमारे. हे 3 दिलं, दोन आहेत ना, दोन लिमिट असल्यामुळे हा m1 आणि m2 दोन घेतले म्हणून इथं m1 घ्या, लक्षात ठेवा. सो फॉर दिस फर्स्ट लिमिट an मायनस ए इज लेस दॅन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m1. बरोबर आहे. अल्सो दुसऱ्यासाठी काय लिहिता येईल रे स्टुडंट, सांगा बरं दुसऱ्यासाठी काय लिहिता येईल? सेकंड पार्टसाठी मॉड ऑफ bn मायनस बी विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m. धिस इज इक्वेशन नंबर 4. याला काय म्हणतात? इक्वेशन नंबर 4. आणि इथं m च्या जागी m2 द्या, कारण आपण काय केलेलं आहे, पहिल्याला m1 घेतलेला आहे, दोन लिमिट असल्यामुळं फर्स्ट लिमिटसाठी पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 घेतला, सेकंड लिमिटसाठी पॉझिटिव्ह इंटिजर m2 घेतला, म्हणून दोन डेफिनेशन लिहित असताना या स्वरूपामध्ये लिहा. आणि दोन टर्म असल्यामुळं दोघांनाही इप्सिलॉन बाय 2 घ्या, दोघांनाही इप्सिलॉन बाय 2 घ्या. नाउ टेक स्मॉल m. आता m कसा घ्यायचा? m1 आणि m2 इंटिजर जे आहेत त्याच्यापैकी जो मॅक्झिमम आहे तो घ्या. टेक m इज इक्वल्स टू मॅक्झिमम ऑफ m1 कॉमा m2. या दोघांपैकी मोठा जो आहे m1 आणि m2 दोन आहे तिथं, m1 आणि m2 पैकी जो मॅक्झिमम आहे तो घ्या. नाउ we shall discuss this. We have, see this, what is the condition. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे पहा. we have mod of, हे पहा काय दाखवायचे, याच्याकडे जाऊ, लिमिट an प्लस bn चं लिमिट a प्लस b दाखवायचे. मग आता डेफिनेशन अपोजिट जावा, an प्लस bn मायनस a प्लस b ची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवायचे, तरच लिमिट एक्झिस्ट होतं. we have mod of an plus bn minus a plus b. या मॉडची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवायचे, म्हणजेच याचा अर्थ a आणि bn चं लिमिट काय होतं? a प्लस बी होतं. an प्लस bn चं लिमिट a प्लस बी होतं. तुम्हाला माहित आहे f ऑफ x चं जर लिमिट l असेल तर f ऑफ x चं लिमिट l तुम्हाला जर प्रूव्ह करा म्हटलं तर काय प्रूव्ह करावं लागेल?
एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस एल लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवावं लागतं. त्याच्या उलट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस एल लेस दॅन इप्सिलॉन असेल तर एफ ऑफ एक्सचं लिमिट काय असतं, एल असतं. हे तर तुम्हाला माहित आहे. सिमिलरली आपको यहाँ पे ए एन प्लस बी एन का लिमिट ए प्लस बी दिखाना है. इसका मतलब मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन मायनस ए प्लस बी याचं लिमिट तुम्हाला लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवायला या मॉड्युलसची व्हॅल्यू. तर ठीक आहे, या मॉड्युलसची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू आपण. मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन मायनस ए मायनस बी, यालाच आपण असं लिहिता येतं, दिस ब्रॅकेट ऑफ ए एन प्लस बी मायनस ए प्लस बी ऑफ ए एन प्लस बी एन मायनस ए प्लस बी. वी हॅव टू शो दिस व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलस लेस दॅन इप्सिलॉन. सॉल्व दिस. आता याला सॉल्व करा, मायनसनं मल्टिप्लाय करा. दॅट कॅन बी रिटन एज अ मॉड ऑफ, त्यालाच आपण ए एन मायनस ए एका ब्रॅकेटमध्ये घ्या प्लस बी एन मायनस बी एका ब्रॅकेटमध्ये घ्या. का घेतला असेल रे स्टुडंट्स ए एन मायनस ए आणि बी एन मायनस बी एका ब्रॅकेटमध्ये? तर यांच्या व्हॅल्यूज माहीत आहेत, विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन मायनस ए प्लस मॉड ऑफ बी एन मायनस बी. ओके, यालाच आपण असं लिहू शकतो, मॉड ऑफ ए एन प्लस ए आणि बी एन प्लस बी. ओके, नाउ वी शॅल डिस्कस दिस ऑन. यालाच आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. कसं लिहू शकतो पहा, 1 minute. हाँ, ओके. सो मॉड ऑफ दिस कॅन बी रिटन एज देअरफॉर, याची व्हॅल्यू पहा, ए एन प्लस एची व्हॅल्यू 3 वरनं इप्सिलॉन बाय 2 असते. देअरफॉर मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन मायनस ए प्लस बी which is less than mod of an plus a. पा mod of an plus a म्हणजेच इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2 फ्रॉम थ्री अँड 4. ओके, देअरफॉर इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2 म्हणजे 2 इप्सिलॉन बाय 2 आणि 2 इप्सिलॉन बाय 2 म्हणजेच मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन मायनस ए प्लस बी विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन. आणि हे जर लेस दॅन इप्सिलॉन असेल, सो दिस इम्प्लाइज दॅट फॉर ऑल n is greater than m. इथं पण लिहा, फॉर ऑल n is greater than m. For all n is greater than or equals to m. Greater than equals to m. Hence, limit n tends to infinity an plus bn which is equals to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn, and that can be written as therefore limit n tends to infinity an plus bn which is equals to a plus b, and hence proved. अशा पद्धतीनं हा थेरम कंप्लीट प्रूफ होतो. या थेरमचं कंप्लीट प्रूफ होतं. दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट थेरम. अशा पद्धतीनं हा फर्स्ट थेरम प्रूव्ह होतो. लक्षात ठेवा स्टुडंट्स. आता आपण सेकंड थेरमकडे जाऊ. सेकंड थेरमच्या बाबतीमध्ये विचार करू. व्हॉट इज दॅट थेरम? प्रूफ ऑफ सेकंड थेरम.
प्रूफ. कोणता थेरम प्रूव्ह करायचा रे स्टूडेंट्स? बघा, वी हैव टू प्रूव दिस डिफरेंस थ्योरम. आपको क्या प्रूव करना है? सब्ट्रैक्शन का थ्योरम प्रूव करना है. ये सेपरेट लिखना है आपको. सो वी शैल डिस्कस, वी शैल प्रूव दिस सब्ट्रैक्शन थ्योरम. आता हा सब्ट्रैक्शन थ्योरम प्रूव करत असताना तुम्हाला काय अडचण असेल तर विचारा. सी दिस, वी शैल प्रूव द सब्ट्रैक्शन थ्योरम हियर. What is that subtraction theorem? Now see here, in this subtraction theorem, limit n tends to infinity, an plus bn, see this, an plus bn, which is equals to, we shall discuss this subtraction theorem, an minus bn, which is equals to a minus b. आता हा subtraction चा theorem prove करायचा आहे. So ओके, तर या ठिकाणी हा नंबर 1. आता प्रूफ, लेट सेम प्रूफ आहे. पहिला पार्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 पर्यंत सेम लिहा. लेट an अँड bn आर टू सिक्वेन्सेस such that limit n tends to infinity, an is equals to a, and limit n tends to infinity, bn is equals to b. Same, consider this as equation 1, this as equation 2. सेपरेट लिहायचं तुम्ही हे. आता हे सेम झाला. अकॉर्डिंग टू द गिवन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट सबट्रॅक्शन लॉ. आपल्याला सबट्रॅक्शन लॉ प्रूव्ह करायचे. पण तुम्हाला माहित आहे, जर एखाद्या सिक्वेन्सचं लिमिट एल असेल तर त्याला डेफिनेशन वापरता येते. कशी डेफिनेशन वापरता येते? सेम इथं थेरम बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सिक्वेन्स. हे घ्या, हे सिक्वेन्सेस म्हणा इथं. बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ सिक्वेन्सेस, for given epsilon greater than 0, there exists positive integers. दोन आहेत. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 represents two sequences. There exist a positive integers m1 and m2 such that, काय तर दोन सिक्वेन्सेस इथं लिहा बरं सांगा. आता देर एक्झिस्ट टू पॉझिटिव्ह इंटिजर्स m1 अँड m2, विच आर दोज, सच दॅट मॉड ऑफ, हां चला, मॉड ऑफ an मायनस a विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू m1. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अँड हाँ, दुसरं इक्वेशन काय येतं रे स्टुडंट्स? मॉड ऑफ bn minus b which is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to m2. Suppose this is a 4. Now we have to prove the subtraction law. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे पहा आता. We have to prove the subtraction law. कोणता subtraction law? We have to prove limit n tends to infinity. an minus bn चं लिमिट किती दाखवायचे? a minus b दाखवायचे. लक्षात ठेवा स्टुडंट्स. मग ते प्रूव्ह करायचे. मग आता इथं 2 इंटिजर्स घेतले होते. मॅक्झिमम घ्या आता. टेक m is equals to, m be the positive integer such that which is a maximum of
m1 comma m2. Therefore mod of an मायनस, कोणता रूल प्रूव्ह करायचा तुम्हाला? मायनसचा, म्हणून मायनस घ्या. मॉड ऑफ an मायनस bn मायनस a मायनस b. म्हणजे काय प्रूव्ह करायचं? an मायनस bn चं लिमिट a मायनस b दाखवायचं. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे मॉड्युलसचा लेस दॅन इप्सिलॉन प्रूव्ह करावा लागेल. मग आता याची व्हॅल्यू काढू आपण, सॉल्व करा. मॉड ऑफ an मायनस bn मायनस a मायनस मायनस प्लस b. इथं घ्या फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m. m आपण मॅक्झिमम घेतला म्हणून इथं m घ्यायचं, m1 m2 घ्यायचं नाही, दोघांचा मिक्सिंग असलेला पॉझिटिव्ह इंटिजर घ्या. यालाच असं लिहू शकतो आपण, दॅट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ an आणि a एका ब्रॅकेटमध्ये घ्या, an मायनस a आणि राहिला काय? bn. इथं प्लस घ्या, bn मायनस आहे म्हणून त्याला b मायनस bn. ओके. आता हा फॉर्म्युला वापरा. मॉड मध्ये जर a प्लस b असेल किंवा x प्लस y असेल, दॅट कॅन बी रिटन ॲज मॉड x प्लस मॉड y. मॉड ऑफ x प्लस y इज ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y. So we can write this as less than or equals to mod of an minus a. हे आपण असंच का ठेवलं? प्लस घ्या, दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये कधीही प्लस घ्या. प्लस घेतलं तरच मॉड सेपरेट करता येतो, नाहीतर मायनस असेल तर मग उलट होतं. मायनससाठी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू. इथं जर मायनस घेतलात तर इथं मायनसमध्ये ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू येतं, म्हणून हे प्लसमध्येच ठेवायचं कधीही. प्लस मॉड ऑफ b मायनस bn. ठीक आहे. देअरफॉर मॉड ऑफ an मायनस bn मायनस a मायनस b which is less than or equals to mod of an minus a plus mod of bn मायनस b. हां, कसं केलं रे स्टुडंट? सांगा बरं याला. bn मायनस b कसं केला? जर मॉडमध्ये a मायनस b असेल त्यालाच आपल्याला मॉड ऑफ b मायनस a लिहिता येतं. a minus b can be replaced by b minus a in the modulus. This is the formula, this is the standard formula for the modulus. So this b minus a can be written as b. Now from 3 and 4, आता इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 मधनं पहा, an मायनस a ची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन बाय 2 आहे, bn मायनस b ची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन बाय 2 आहे, म्हणून इथं ठेवा देअरफॉर which is less than or equals to n नाही पहा, mod of an minus bn minus a minus b which is less than. हे पहा लेस दॅन असतं. जेव्हा तुम्ही इप्सिलॉन रिप्लेस करता तेव्हा इप्सिलॉन हा परफेक्ट नंबर नाही, कुठला तरी पर्टिक्युलर नंबर नाही, म्हणून कधीही लेस दॅनच घ्यायचं, इक्वल्स टू घ्यायचं नाही. इप्सिलॉनची व्हॅल्यू परफेक्ट नसते, मिनिमम व्हॅल्यू असते, मग ती कोणती असते? परफेक्ट नसल्यामुळे लेस दॅन घ्या. इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2. फक्त इथं लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू घ्यायचं नाही, कधी लक्षात ठेवा. फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हे कुठून घेतलेलं आहे? फ्रॉम इक्वेशन 3 अँड फ्रॉम इक्वेशन 4. अशा पद्धतीने आपण हे लिहिलेलं आहे. मग आता इप्सिलॉन बाय 2 इप्सिलॉन बाय 2 ची ॲडिशन किती होते? इप्सिलॉन. देअरफॉर वी कॅन राईट धिस ॲज मॉड ऑफ an प्लस bn मायनस a मायनस b which is less than इप्सिलॉन प्लस इप्सिलॉन means 2 इप्सिलॉन बाय 2 म्हणजेच इप्सिलॉन
for all n is greater than or equals to m. m is the maximum of m1 and m2. Therefore किंवा hence याची जर व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन असेल तर an प्लस bn चं लिमिट काय असतं a मायनस b. hence limit n tends to infinity an plus bn which सॉरी इथं मायनस असायला पाहिजे. 1 मिनिट, हे मायनसचा थेरम प्रूव्ह करतो, मायनस पाहिजे. an minus bn which is equals to a minus b, and this implies that therefore limit n tends to infinity an minus bn which is equals to limit n tends to infinity an plus limit minus limit n tends to infinity bn which is equals to a minus b. Okay, and hence proved. See this. हा मायनसचा थेरम आहे, सेकंड थेरम आहे. दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड थेरम. And see this. There are two theorems. This is the first theorem. This is the second theorem. This first theorem is called as the addition theorem of sequences in the algebra. This second theorem is called as the subtraction theorem of the sequences. यहाँ पे दो theorem होते हैं, एक addition theorem होता है, एक subtraction theorem होता है. In that addition and subtraction theorem, if what is that? See these sequences. Sequence an and bn are two sequences such that limit of an is equals to a, limit of bn is equals to b. Then we have to prove that limit n tends to infinity an plus bn which is equals to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn which is equals to a plus b. And the second theorem is same, limit n tends to infinity an minus bn is equals to limit n tends to infinity an माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn विच इज इक्वल्स टू a माइनस b. इस तरह से आपको दो थेरम सेपरेट लिखना है और उनका प्रूफ भी सेपरेट निकालना है. आता या थेरमचा उद्देश काय आहे परत एकदा सांगतो. या थेरमचा उद्देश असा आहे, जर तुम्ही या थेरम मध्ये जर तुमच्याकडे ॲडिशन असेल, सी दिस, या थेरमचा उद्देश असा आहे, जर दोन सिक्वेन्सेसची तुम्हाला जर ॲडिशन करायची झाली तर त्या सिक्वेन्सेसच्या लिमिटची ॲडिशन होते. दोन सिक्वेन्सच्या लिमिटची व्हॅल्यू म्हणजे दोन सिक्वेन्सच्या ॲडिशन घेऊन येणाऱ्या लिमिटची व्हॅल्यू म्हणजे सेपरेट घेतलेल्या लिमिटच्या ॲडिशन एवढी असते. म्हणजे एचं लिमिट ए या सिक्वेन्स एन या सिक्वेन्सचं लिमिट एन आहे, ए आहे, बी एन या सिक्वेन्सची लिमिट बी आहे. जर तुम्ही सिक्वेन्स एन प्लस बी एन केलात म्हणजे दोन सिक्वेन्सची ॲडिशन केलात आणि मग त्याचं लिमिट काढलात, ॲडिशन करून लिमिट काढलात, तर डेफिनेटली त्या सिक्वेन्सचं लिमिट ए प्लस बी येतं. सेम थेरम सेकंड टेल्स अस दॅट इफ एन अँड बी एन आर टू सिक्वेन्सेस, if an and bn are two sequences, if limit of first sequence an is a separately, limit of second sequence bn is b separately, and if you calculated the limit of the addition sequence, that is an subtraction of the sequences means an minus bn, अगर आपको an minus bn इस सीक्वेंस का लिमिट लेना है, सब्ट्रैक्शन लेने के बाद उसका लिमिट लेना है, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली ये माइनस बी आती है, ए माइनस बी आते. दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. आपको एक्चुअली जो एडिशन, अलजेब्रा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है सीक्वेंसेस को, उसको हम अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस बोलते हैं. दैट मीन्स एडिशन ऑफ सीक्वेंसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ सीक्वेंसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस एंड डिवीजन ऑफ सीक्वेंसेस.
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हर एक का एक एक थ्योरम है, आपको याद रखना है। एडिशन का एक थ्योरम है, सब्ट्रैक्शन का एक थ्योरम, देयर इज अ सेपरेट वन थ्योरम बाय एडिशन, सेकंड थ्योरम ऑन सब्ट्रैक्शन, थर्ड थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ थ्योरम ऑन डिव्हिजन। म्हणजे तुम्हाला 4 थ्योरमचा अभ्यास करायचा आहे आणि या 4 थ्योरम पैकी परीक्षेला हमखास एक्झाममध्ये एक थ्योरम येतोच, दरवर्षी येतोच, त्याचा विषयच नाही, म्हणून हे 4 थ्योरम परफेक्ट करा। आता ह्याचं डेफिनेशन काय, अल्जेब्रा ऑफ सिक्वेंसेस की डेफिनेशन क्या है देखो, let the sequences an and bn are two sequences having nth terms an and sequence an ची nth term an आहे, bn ची nth term bn आहे, म्हणजेच then nth term ची ॲडिशन म्हणजेच सिक्वेन्सची ॲडिशन असते, nth term ची सबट्रॅक्शन म्हणजेच सिक्वेन्सची सबट्रॅक्शन असते, nth टर्मचा प्रोडक्ट त्या सिक्वेन्सेसच्या टर्मचा प्रोडक्ट म्हणजे फर्स्ट टर्मचा फर्स्टची, सेकंडचा सेकंडची, दोन सिक्वेन्सेस आहेत, फर्स्टचा फर्स्टची, सेकंडचा सेकंडची, थर्डचा थर्डची, अशा पद्धतीनं nth टर्मचा प्रोडक्ट n टर्म सोबत घेतल्यानंतर प्रोडक्ट ऑफ सिक्वेन्स होते। तसंच डिव्हिजन, फर्स्टचं डिव्हिजन फर्स्ट सोबत, सेकंडचं डिव्हिजन सेकंड सोबत, अशा पद्धतीनं सिक्वेन्सेसची डिव्हिजन घेतलात तर दोन सिक्वेन्सेसची त्याला डिव्हिजन म्हणतात। देन an प्लस bn कॉमा an मायनस bn कॉमा an इंटू bn, an divided by bn are called the sum, comma difference, comma product and the division of the sequences an and bn। ही अशा पद्धतीने याची डेफिनेशन होते। आता हा सर्व पाठ तुम्ही चांगल्या पद्धतीने लिहिणार आहात, प्रत्येक पाठ। आणि कधी सर्व विद्यार्थ्यांना माझी सूचना आहे, मी काय ऑब्झर्व करायला लागलो, काही विद्यार्थी काय करायला लागलात, हे मी सोडवत असतानाच लिहायला लागलात, मग माझ्या हातानं जर खडाखोड झाली, कट झालं तर तुम्ही तिथं खडाखोड करायला लागलात। मग जेव्हा मी तुमचं PDF पाहतो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ह्याने सोबतच लिहिलं, असं चालणार नाही। तुम्ही नंतर तुम्हाला जेव्हा वेळ असतो त्यावेळेस नंतर लिहून घ्या, कारण लिहिणं आणि समजून घेणं एकदाच प्रोसेस होत नाही। जेव्हा टीचिंग चालू असते तेव्हा अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित करून घ्या, समजून घ्या व्यवस्थित, आणि एकदा का समजल्यानंतर पुन्हा एकदा लिहून काढा, म्हणजे लिहिण्यासोबत एकदा तुमचा अभ्यास होतो आणि डबल होतो, तोच थेरम डबल होतो एकदा समजून। म्हणून कधीच विद्यार्थ्यांनी लिहून काढायचं नाही। मी इकडे शिकवायला लागले की आपण लिहून काढायचं नाही, मला लक्षात येतं, PDF पाहिल्याबरोबर लक्षात येतं की ह्यांनी माझ्यासोबत लिहिलेलं आहे, मी तसं टिक करून ठेवत असतो, प्रत्येक वेळी तुम्हाला म्हणत नाही पण टिक करून ठेवत असतो। म्हणून कुणीच सोबत लिहायचं नाही, व्हिडिओ संपल्यानंतर तुम्हाला वेळ भेटल्यानंतर संध्याकाळी रिवाइज करून मग लिहून घ्या।